suivant son cours, tout Paris en bateau défile. Cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir lorsque tout dort tranquille, sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette, hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini. Ça va-t-il, la rouquine, c'est ta fête aujourd'hui? Prends ce bouquet, ce brin de muguet, c'est peu mais c'est toute ma fortune. Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on ne craint même pas le clair de lune. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, comme il n'a pas Paris, golem i veličestven grad. Velegrad na svetlinata, za koji golemijat pisatelj Ernest Hemingway reče дека predstavува podvižen praznik. Paris ke go posetite jednaš i ke go razgledate, a cel život ke go nosite vo sebe kako grst najdlavoki doživuvanja. Vo Paris se naođame denes po koji znaj koji pat. Pred nas sekogaš ubav i golem. Se prostira gradot za koji so pravo velat ima mnogo po ubavi, no ima samo jedan Paris vo svetot, eden i jedinstven. Od svoj agol go posmatrame Paris, gradot na našite soništa. To je dreven grad, opejuvan i slaven. Teško nije da oddelime nešto od izobilstvota u babini, za da je odredime na sokata na našata kamera. Pred nas izbivat i ljadnici podrobnosti od ovoj ubav grad, no isto toliko dilemi, kako i na što da mu prijdeme. Vozenitot nije rekata Sena, koja Paris podolžina go deli na dva dela. Givpivav me so pogled site mostovi na Sena, vo svetot poznati kako mostovite na Paris. Славата на тие мостови во бескрај ја пронесоа и стиховите на великите поети на Франција и од целиот свет, а веруваме и оваа мелодија во интерпретација на легендарната Едит Пиаф. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Što ne pottikne od legendarната убавина на Париз да го издвоиме овој детал, овој фрагмент, наречете го како што сакате. Причините се многобројни и големи. Мостот е легенда, тој представува метафора, символ. Мостот е толку чест мотив и инспирација во уметничките дела на речиси сите творци. Меѓутоа, за големо чудо, никому до денес не му тргнала од рака да даде конечна дефиниција за тоа што значи мост во буквалната смисла на зборот. Додека ја премостуваме Сена, по еден од нејзините джиновски и навидум свечени мостови, си спомнавме за духовитата забелешка на едно непознато детенце пред нас. Мост тоа е објект кој овозможува да ја прегазиш реката, без да си ги натопиш носете. Може би е токму така, може би и поинаку.
Nadevajki se na nekoja druga eventualna definicija za to, a što znači most во вистинската смисла на тој збор, да истакнеме дека низ Парис, над Сена, се протегаат 30 и повеќе големи или мали мостови, величенствени, познати во светот, опејувани, но и помалку познати, кои, како и секој друг мост, и одговараат на својата намена. Супер луксузни бродчиња, раскошно осветлени и со безброј тераси, ќе пловат со нас под најзначајните мостови на Парис. Парис и на овој начин ја раскрилува сета своја убавина. На колку јазици слушаме куси објаснувања од водичот за секој мост, предвиден во програмата на оваа пловидба по Сена. Да се обидеме бегло да изнесеме барем некој податок за по некој мост во Парис. Не за сите, се разбира, зашто ги има многу. Но, пред да почнеме да зборуваме за одделни мостови, посетителот ќе праша: каде исчезнаа клошарите под мостовите на Сена? Од подмостовје до подмостовје, посетителот го очекува средба со висок клошар, со разбушавена брада, нечист и неискапен, со шишиња вино пред себе, со море весници кои му се простирка и покривка, со мачор покрај него, со кој ги дели парченцата леп и трошките сирење. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Посетителот ќе праша со право, уште повеќе и затоа оти клошарите со векови биле составен декор на париските подмостовја, жив гердан на нивната слава. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met Ни рекоа дека клошарите одамна исчезнале во темните, секако потопли ходници на париското метро. Може би таму ќе станат декор за некоја нова приказна за Парис. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Шетајќи по мостовите на Парис, да се задржиме за миг на некои од најпознатите, како што се Пон Нотр-Дам и Сен Мишел, потоа Пон Ошан, Пон Неф, Пон де Карусел, Пон де ла Конкорд, Пон Александар, Пон де Иена и секако Пон Мирабо. Во 1566 година Шарл IX заповедал да се изврши обнова на сите париски мостови. Тие така станаа собиралишта на трговскиот и монденскиот свет. Хрониката на мостот Нотр-Дам е многу богата. Со него се поврзани многу крупни настани, чии актери во повеќето случаи беа кралеви и кралици. Го забележавме и тоа дека во 1793 година, за еден подол период, под притисок на моментниот вкус, овој мост го носел името Пон де ла Резон, мост на разумот.
Ovoj most во почеток одгоносил името на Луи XVI за подоцна да биде наречен Мост на револуцијата, а од 1795 година конечно како Pont de la Concorde. Наполеон наредил од двете страни на мостот да се постават статуи на 8 генерали кои паднале на боиштето. Во 1816 мостот е украсен со уште 12 прекрасни статуи на истакнати личности, како што се Турен, Турвил, Понде, Ришелје, Колбер и други. Затоа, во нашите мисли и сеќавања, овој мост останува како мост галерија, без оглед на тоа што подоцна статуите се пренесени во Версајскиот дворец. Од почеток, мостот Конкорд остана сцена на големи настани. На него Наполеон е венчан со Марија Луиза. Мостот така ја продолжува традицијата како арена на народни манифестации и празнувања. Мостот да Иена го доби името по еден царски указ од 13 јануари 1807 година, датиран од Варшава. Во близина на овој мост се издигнува Ејфеловата кула како незаменлив украс на парискиот пејзаж. Пол Мерани можеби со право рекол: Франција во светот е позната по Наполеон, по дамата со камелии и по Ејфеловата кула. Еден друг хроничар во една идилична пригода рекол дека мостот Мирабо е значаен по тоа што го поврзува аристократскиот Отар-Ласи со народниот Жавел Гранелен. Им даваме збор токму на стиховите на поетот. Под мостот Мирабо тече сена, а со неа љубовта наша. Спомен ли е се? Страдањата секогаш со радост ли се испраќаат? Нека отчукува часовникот, ноќта нека дојде, се носат деновите, само мене ништо. Лице в лице, држејќи се за раце, додека под нас, под мостот раце поминувајки, бранот уморен тече под вечните погледи. Нека отчукува часовникот, ноќта нека дојде, се носат деновите, само мене ништо. Љубовта ни одмина со водата што плиска,
zamina ljubovta o tromav živote, a kopnež od naš se pali i gori. Neko odčukuva časovnikot, noćta neka dojde, se nosa denovite, samo mene ništa. Odmina denovite, odmina vreme to, mrtvo je minato to, ljubovta ne se razgore, pod most od Mirabo teče sena. Mostот Александар III е изгледен во почетокот на овој век. Хроничарите го истакнуваат посвеченоста по повод поставувањето на камен темелникот. На свеченото поставување присуствуваше и неговото величество, рускиот цар Никола II со царицата Федоровна. За подостојно одбележување на овој настан е мобилизирана и поезијата. Мостови измисливме, очите ви ножите ги сторивме, раце за да си подадеме. Поезијата ги градела париските мостови, мостовите ја создавале поезијата. Париз е земјата на најубавите и најпоетични мостови на светот. Да не постоја париските мостови, левиот и десниот брег ќе беа неповратно разделени. Убавината ќе беше разделена на асиметрични делови. Градските поети ќе останеа без вистинската инспирација. Сивите гулаби ќе беа тажни од заморот по летот преку реката. Лошарите ќе ја изгубеа својата земја.
Нашата куса прошетка по некој од најкарактеристичните мостови на Париз на Сена ја завршуваме со забелешката на хроничарот кој рекол: погледот се задржува со забелешката на камена симфонија на мостот Нотр-Дам, величествен дел на една личност и еден народ. Какво и да е времето или денот, тој е воздишка со чувство и сеќавање, литургиски обред, царски празник, празненство на народите, песна на радување и плач, стари говори и анатеми, величествени венчавки и погреби. На блиските пристаништа, букинистите ги нудат своите стари книги, гравури и други антиквитети кои избиваат на површината за еден нов живот. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine.